जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर सुवर्णरेखा नदी कूलू अजना व्यक्ति शव उद्धार। झारपोखरिया थाना अंतर्गत जामशला निकट दे बही जाइथिबा सुवर्णरेखा नदी में एक जड़े व्यक्ति शव उद्धार होती। दिन गोटाए समय जामशला लोक मैंने गाधोवाई जाऊा समय बेले एक अजना व्यक्ति शव नदी में भासुवा देखा पाई और तुरंत झारपोखरिया थाना को खबर देते। मृत व्यक्ति परिचय अस्पष्ट थिबा बेले तांकर बयस पाखापाखि 45 हो बोली अनुमान कराउछि। झारपोखरिया पुलिस घटनास्थल पहुंची शव को उद्धार करने सहित व्यवच्छेद पर बारिपदा पीआरएम मेडिकल को स्थान पठा जाइछि। तेबे थाना अधिकारी एने 41/2024 एक अपमृत्यु मामला रुजु करछन्ति। परवर्ती खबर रायरंगपुर निखोज युवक जामशेदपुर ठारू उद्धार। रायरंगपुर एक होटेल कार्य करुवा युवक गुरुवार रात्र समय साइकेल जोगे घर को फेरुवा बेले स्थानीय खड़खाई ब्रिज उपरू निखोज हो जाइथिले एवं तांको मोबाइल स्विच ऑफ हो जाइथिला। सूचना पर राति टाउन पुलिस और अग्निशम विभाग कर्मचारी माने खड़खाई नदी में खोजाखोजी आरंभ कर देथिले एवं शनिवार सकाळ समय निखोज युवक नागभण गाँवर एसके अनवर बयस 21 वर्षर साइकेल और ब्याग और अन्य जिनसगुड़िक खड़खाई पोल तलू पुलिस जबत करथिला। परवर्ती समय निखोज होइथिबा युवक शनिवार राति समय परिवार वर्ग को फोन जोगे निज मामू घरे रहुथिबा बोली कही खबर देइथिले। सकाळ 10टा समय टाउन पुलिस पक्षर सूचना दि जाइछि हेले संपृक्त युवक सन्देहजनक भाव निखोज होई जामशेदपुर ठारू उद्धार होइबा घटना पछरे कारण कौन रही टाउन थाना पुलिस घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ बेतनडी डाक्तरखाना सम्मुख में पथचारी को बचाइवाकू जाई डिवाइडर रे पिटी होई बाइक चालक गुरुतर बाइक चालक जनक होउछन्ति बैसगा थाना अधीन आग्रिया ग्रामर श्रीहरि परिडांकर पुओ भक्ति विनोद परिडा। भक्ति विनोद बाइक जोगे बारिपदारू घर को फेरुवा समय बेतनडी डाक्तरखाना सम्मुख में जैनिक पथचारी बैरिकेड भितर हठात रास्ता अतिक्रम करने को उद्यम करते। पथचारी को बचाइवाकू जाई भक्ति विनोद भारसाम्य हराई डिवाइडर रे पिटी हो जाइथिले। रक्ताक्त अवस्था भक्ति विनोद पड़ी रही देखि शिक्षक शरत कुमार महंत अन्य शिक्षक मानू खबर देते। यापर शिक्षक दयानिधि पात्र अलिन सेन देहुरी रतिकांत महंत वैद्यनाथ सिंह प्रमुख शिक्षकगण अन्य बाइक चालकों सहायता भक्ति विनोद को उद्धार कर बेतनडी डाक्तरखाना भर्ती करथिले। बेतनडी डाक्तरखाना भक्ति विनोदर प्राथमिक चिकित्सा पर बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा बेले सेठारू कटक बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर बड़साही थाना अंतर्गत नुआसाहीर नाबालिका दुष्कर्मकारी को आजीवन कारादंड आदेश। मयूरभंज आडहक अतिरिक्त जिला जौरा जज स्वतंत्र फास्ट्राक कोर्टर विचारपति संतोष कुमार नायक एक नाबालिका दुष्कर्म मामलार विचार कर अभियुक्त को दोषी साब्यस्त करने सहित आजीवन सश्रम कारादंड आदेश शुणाणी करछन्ति। या सहित 5,000 टंका जरिमाना अनादयर अधिक 1 वर्ष अतिरिक्त जेलदंड भोगवाक राय उल्लेख कराई। आसामी जनक हेले बड़साही थाना अंतर्गत देउलिया पंचायत अधीन नुआसाहीर कमल लोचन सिंह ओरफ छटा। समस्त साक्षी बयान नथिपत्र तदंत रिपोर्ट को भित्ति करी जज उपरोक्त राय प्रकाश करछन्ति। एसहित पीड़िता नाबालिका को 6 लाख टंकार सहायता राशि प्रदान पर जिला आईन सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया जाइछि। उक्त मामला को आईनजीवी मनोरंजन पट्टनायक परिचालना करथिले। परवर्ती खबर भादुआशल ग्राम में पोखरी बुड़ी युवकर मृत्यु। मयूरभंज जिला राजगंजपुर थाना अधीन भादुआशल ग्राम में जैनिक व्यक्ति संध्या समय गाई चराई आसी गाधोइबाकू जाइथिले आउ फेरी नथिले। तेबे परिवार लोक माने खोजाखोजी पर तांको ग्रामस्थित पोखरी भासुवा देखि उद्धार कर राजगंजपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नैथिले। हेले डाक्तर तांको मृत घोषणा करने सह राजगंजपुर पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु करने सह बारिपदा पीआरएम मेडिकल को स्व व्यवच्छेद पठाइथिले। मृतक व्यक्ति जनक होउछन्ति सेही ग्रामर रवींद्र कुमार महंत बयस 44 वर्ष बोली जनापड़ी। परवर्ती खबर चटाणी साही साप कामुड़ारे जड़े युवती मृत। जामदा थाना तारणा ग्राम पंचायत अंचल चटाणी साही शनिवार सकाळ 6टा समय घरे शोइथिबा युवती
ନେହା ପରବିନଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ ଦାମଦା ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଛିମବିଲା ଏବଂ ତୁଳସୀଚରା ଗ୍ରାମରେ ଅବକାରୀର ଚଢ଼ାଉ, ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଜବତ, 3 ଜଣ ଗିରଫ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଧୀନ କଛିମବିଲା ଏବଂ ତୁଳସୀଚରା ଇଲାକାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ସ୍କୁଟର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗିରଫ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ବଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଛିମବିଲା ଗ୍ରାମର ସାବିତ୍ରୀ ସିଂ, ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମର ଫକୀର ମୋହନ ସିଂ ଏବଂ ବେତନଟୀ ଉପକଣ୍ଠ ତୁଳସୀଚରା ଅଞ୍ଚଳର ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ 81 ଲିଟର ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ସମେତ ସ୍କୁଟର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନୋଟିସ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟର ସମେତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଲଙ୍ଗଳକଟାଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବେତନଟୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲର ଲୁହା ଫାଟକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଶନିବାର ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତଲାକାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଟୁଡୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲଙ୍ଗଳକଟାଠାରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବେତନଟୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲର ଲୁହା ଫାଟକର ଲାଗିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 284 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରଗଡ଼ା ଗାଁରୁ ମହିଳାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଗରମସାଣୀ ଥାନା ଅଧୀନ ସରଗଡ଼ା ମାଝି ସାହିରେ ଜଣଙ୍କା ଘରେ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ତଦନ୍ତ ପରେ ମହିଳା ଚମ୍ପା ମାଝୀଙ୍କର ଶବକୁ ଜବତ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁକୁଳି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବାସଗୃହର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁକୁଳି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବାସଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା କିଛି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ। ଆବାସଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାବିକାଠି ପ୍ରଦାନ କରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଶପୁରର ମହର୍ଦା ପଳସାଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନ ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମହର୍ଦା ପଳାସାଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନ ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯଶପୁର ବ୍ଲକ ମହର୍ଦା ପଳାସାଠାରେ ଶନିବାର ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଆଢିପାଠାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍। ବାଲିଆଢିପାଠାରେ ଏକ ମାଇ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେବେ ଶନିବାର ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମାରପାଳ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସେତୁକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କମାରପାଳଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସେତୁ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସୁକୁଦା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ
ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ। ସେହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୁଣାପାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୁଣାପାଣି ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସକ ଜଡ଼ାପୋଖରୀ ଗାଁର ଯୁବକ ହେପ୍ରା ହେମ୍ରମଙ୍କ ବୟସ 20 ବର୍ଷଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ତଫାନ ହେମ୍ରମ ବୟସ 19 ବର୍ଷଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।